ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلان۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مارکہ حق مثالی فتح، دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی پر جنگ محدود نہیں ہوگی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ مارکہ حق میں پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بھارت کا جنگی غرور پاک افواج کی حکمت عملی کے سامنے ٹک نہ سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا PN ڈاک یارڈ میں تقریب سے خطاب۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت، خطے میں جاری امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ افغانستان انڈیا کی ایما پر دہشت گردی بند کرے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی سے باز رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دہشت گردوں کے سرپرستوں کو دو ٹوک پیغام، کہا بھارتی اور افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے مراکز کا خاتمہ کرے، انشاءاللہ پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کا سر کچل دے گی۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد، ثالثی کی کوششوں کا متعدد بار اعتراف کرنے پر فیلڈ مارشل کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی سیاسی قیادت کے بھی مشکور۔ کہا، پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کا میزبان اپنی مؤثر اور غیر جانبدارانہ قیادت سے عالمی سفارتکاری کر رہا ہے۔ مستقل امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کل تک نکتہ چینی کرنے والے ممالک آج پاکستان کے معترف، ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان نے لبنان اور فلسطین میں بھی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی یادگار شہداء پر حاضری۔ قوم اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار، دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور متوازن جواب دے کر دفاعی صلاحیت کو منوایا۔ صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا۔ پاکستان امن پسند ملک، لیکن علاقائی سالمیت اور قومی وقار پر سمجھوتا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر 2 ٹوک پیغام، قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین، فیلڈ مارشل کی قیادت کی تعریف۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی ڈاک یارڈ پر پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
अमन, ज़ब्त और तहम्मुल और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का खिताब। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान समेत सिविल हुकाम की शिरकत। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात। चकलाला, रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर्स ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पेशावर में तकरीब, गवर्नर केपी और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर तकरीब, शोहदा को खिराज अकीदत। लाहौर में यादगार शोहदा पर तकरीब, कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए। गिलगित में भी यादगार शोहदा पर तकरीब सजी। 10 मई पाकिस्तानी अस्करी तारीख का यादगार दिन। शाहीनों ने दुश्मन के घर में घुसकर जो धाक बिठाई, दुनिया उसकी मोहतरिफ है। भारत का मन घड़त झूठा बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। मार्का हक बुनियादन मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वजीर मवासिलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पैगाम। कहा, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक में तारीखी फतह, शहर शहर रैलियां। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावलनगर और दीगर शहरों में पाक फौज को खिराज अकीदत। खैरपुर, हैदराबाद, सक्खर, रोहड़ी, कंदकोट में भी जश्न। चमन, चागी, बोलान, नसीराबाद, करक में शहरी सड़कों पर। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। वाशिंगटन और लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में तकरीबात। मिल्ली नगमों ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। भारतीय गुरूर खाक, बदतरीन शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। मार्के हक में अजीम शान और तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न, फजाओं में नारे तकबीर की गूंज। जाहिरियत की कोशिश पर शाहीनों के सरप्राइज से दुश्मन के औसान खता। दुश्मन की 26 फौजी तनसीबात को मलिया मेट किया। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही। आदमपुर में S-400 दिफाई सिस्टम्स को राख का ढेर बनाया। बयास में ब्राह्मोस डिपो को शोलों की नजर किया। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी ना बचा। मोदी सरकार की जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें, अमरीकी सदर ने जान बख्शी कराई। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान है। मार्के हक में जंगी महाज से बयानी की जंग तक पाकिस्तान हर मैदान में सुरखरू। पाक फौज ने सरहदी महाज संभाला, बयानी की जंग समा ने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। मार्के हक की सालगिरह पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। वजीर आजम और कतर के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अमन इक़दामात की मुसलसल हिमायत पर कतर के किरदार की तारीफ। कहा, अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। रूसी सदर की तेहरान को अफजूदा यूरेनियम मॉस्को मुंतकिल करने की पेशकश। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में तकरीब से खिताब। कहा, यूक्रेन तनाज़ा भी खत्म होने वाला है। अमरीकी वजीर खारजा स्टीव विटकॉफ की कतरी वजीर आज़म से मुलाकात। ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे की कोशिशों पर बातचीत। दुश्मन मैदान में नाकामी के बाद अब मुआशी जंग छेड़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आवाम से दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने की अपील। ईरान पर पाबंदियां नाफिज करने वाले ममालिक का आबने हुर्मत से गुजरना बंद कर देंगे। ईरानी फौज की वार्निंग। कहा, ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात टारगेट होंगी। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी बोले, हमारे मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और दुश्मन के बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने शाहीनों को तबाही से बचा लिया। दोनों की निस्फ सेंचुरियां। बांग्लादेश की बढ़तरी सिर्फ 64 रन रह गई। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 349 रन बना लिए। सलमान आगा 55 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 59 रन पर आउट। आजान ओवैस की डेब्यू पर सेंचुरी। अब्दुल्ला फजल की निस्फ सेंचुरी। शान मसूद 9 और सऊद शकील 0 पर पेविलियन वापस। मेहदी हसन के 3, तस्कीन अहमद के 2 शिकार। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर आउट हुई थी।
लम्हा बलम्हा उम्मीद की डगमगाती लू संभालती, रोशन आंखों में ख्वाब सजाती सिर्फ माँ। ममता की लाजवाल चाहत को मोहब्बतें लौटाने का दिन दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। समा का बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम, खुसूसी नगमा दिलों को छू गया। और जिनके कदमों तले जन्नत, आज वो बेआसरा क्यों? औलाद की परवरिश से शेल्टर होम तक, माओ की दर्द भरी कहानी। दुआएं भी वही मगर अपनों का साथ कहीं खो गया। जिंदगी भर सहारा देने वाली माएं आज खुद सहारे की मुंतजिर। ओल्ड होम्स में सिसकती माएं, बदलते मुआशरे पर सवालिया निशान।